न्यूज़ पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करदी हां। किसानां नूं केंद्र सरकार दे वल्लों तीजा प्रपोजल भेजा गया। तुहाडे याद होना है जिहड़ा पिछला यानी कि दूसरा प्रपोजल सी जिहड़ा कि केंद्र वल्लों किसानां नूं भेजा गया सी, उस विच केंद्र ने यह गल जरूर रखी है कि असीं गलबात दे लई खुले मन दे नाल गलबात दे लई तैयार हां। असीं जगह निश्चित कर ली है पर तरीक जिहड़ी है वह तुसीं दसनी है। तरीक वाला कॉलम खाली छड्डिया गया सी जिस ते एतराज जताया किसान जथेबंदियां ने कहा कि सानू अद्धा अधूरा प्रपोजल भेजा गया ते दूजी वड्डी गल ओ प्रपोजल जिहड़ा सी चिट्ठी जिहड़ी सी ओ किसान आगू दर्शनपाल श्री दर्शनपाल जी नूं लिखी गई सी जिस ते एतराज जताया गया है। किसानां ने कहा केंद्र नूं कि सानू तोड़न की कोशिश ना की जाए, असीं एक हां ते सानू एक ही रहन दिता जाए। ए किसानां ने कहा सी केंद्र सरकार नूं, उत्थे केंद्र सरकार ने कहा सी कि जो गल्लां तुसीं कह रहे हो, जो पक्ष तुसीं रख रहे हो, इस तो स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये किसी एक या दो किसान आगुआं दा पक्ष है या ये सर्वसम्मति दे नाल जिहड़ी है ये जिहड़े फैसले लए गए ने या जिहड़ी गल्लां आखियां जा रही ने केंद्र सरकार नूं फरमान भेजे जा रहे ने। ते अज जिहड़ी है केंद्र सरकार दे वल्लों एक होर चिट्ठी एक होर प्रपोजल भेजा गया। कल दी जिहड़ी चिट्ठी सी किसान आगुआं ने लिखी सी केंद्र सरकार नूं उसका जवाब दिंदे होए, पर वड्डी गल इत्थे ओही सेम रिपीट की गई है। ये चिट्ठी भी ये प्रपोजल भी अधूरा भेजा गया। हालांकि जरूर मैंशन किया गया इस दे विच कि असी गलबात दे लई तैयार हां, असी एसेंशियल कमोडिटीज़ ते भी गलबात करांगे। जिहड़ियां अमेंडमेंट्स किसान आगू कहणगे वो हर अमेंडमेंट की जाएगी, पर नाल ही वो कह दिंदे ने कि तरीक जिहड़ी है यानी कि समा जिहड़ा है वो किसान आगू दसणगे कि कदों मुलाकात करनी है केंद्र दे नाल। किसान आगू सानू डिसाइड करके आपस दे विच मीटिंग करके ये फैसला ले लैण ते सानू दस देण कि कदों मुलाकात करनी है। असी खुले मन दे नाल मुलाकात करन दे लई तैयार बैठे हुए हां। चिट्ठी की तस्वीर तुहानू दिखा दिंने आ, जिहड़ी तस्वीर साडे तक पहुंची है। इस चिट्ठी दे विच एक बार फिर तो केंद्र सरकार ने कहा कि असी गलबात करन दे लई तैयार हां, तरीक तुसीं डिसाइड कर लो। चिट्ठी की तस्वीर जिहड़ी तुसीं स्क्रीन से देख रहे हो इस विच कहा गया कि 20 तरीक नूं भी जदों 20/12/2020 नूं चिट्ठी प्रपोजल भेजा गया सी तां उस दे विच भी कहा गया सी कि जिहड़े होर मुद्दे ने होर भी जिस तरह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ते भी गलबात करन दे लई केंद्र सरकार तैयार है, पर तुसीं दसो हुण गलबात कदों करनी है। इसते नवे प्रपोजल नूं लैके मौके ते मौजूद मेरे सहयोगी मनदीप कालो ने किसान आगुआं दे नाल गलबात कीती है। की गलबात होई है हुण तुहानूं ओह सुना दिंदे आ। केंद्र दे पाड़े दे विच गेंद सिੱਟੀ सी कि असी गलबात करन लई तैयार हां। एक चिट्ठी लिखी सी क्योंकि केंद्र कहंदी सी कि सानू एक व्यक्ति दे वल्लों चिट्ठी किसानां ने लिखी है तां ओहदे बदले जिहड़ा आ सारे किसानां दा नाम पा के कल किसानां ने केंद्र नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे राही एक चिट्ठी भेजी सी कि सानू दसो कदों करनी है गलबात। असी गलबात दे लई तैयार हां, असी कदी भी गलबात दे दरवाजे बंद नहीं कीते। तां अज एक वड्डी खबर जिहड़ी है सब तो पहला डेली पोस्ट दे उत्ते तुहानू असी दस रहे हां कि केंद्र दे वल्लों चिट्ठी आ गई है। वो चिट्ठी साडे कोल है, चिट्ठी भी तुहानू दिखाउने आ अते विच की है ओहदे सारा कुछ दिखाउण दी कोशिश करदे आ अते पढ़ांगे भी कि उस चिट्ठी दे विच की है कि की केंद्र ने कोई वड्डा ऐलान कीता है जां नहीं। आ वाली जिहड़ी चिट्ठी है केंद्र ने भेज दी है ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੰਗਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਯੰਗਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 2020 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਆ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, MSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਇਹ ਤਰੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਘੱਲੀ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਿੱਦ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੜੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ, ਕਿ जो जिंदा कहते कि अनुरोध करते हैं कि सरकार साफ निधन तथा खुले मन से आंदोलन को समाप्त करने के मुद्दे पर विचार करना चाहती है, आगे भी तैयार रहेगी। आप कृपया अपनी सुविधा अनुसार तिथि एवं समा बताएं। इसके साथ ही जिन अन्य मुद्दों पर वार्ता करनी चाहते हैं उन मुद्दों का निवारण करें। ये इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪ ਕੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਚਿੱਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਚਲੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਨੂੰ ਕਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ। 2020 ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, 40 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਸਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੀਕ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੀਣ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀਣ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਣ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ IAS ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ